Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşraful enbiya ve imamil mursalin. Seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Sadakallahul azim. Bugünkü sabagыбыз inşallah orozodan başlayız. Sebebi orozo ay jakındap kelip kaldı. Allah nasip kılsa 15 günden keyin orozo. Hazır Şaban'ın 15-16'sı olup kaldı. Esepteri günleri kaldı orozoga. Oşoga biz namaz kitabinden emes, orozo kep kalgan üçün orozonu okuyuz inşallah. Sebebi orozoda orozonun hükümlerini bilip alsaňar, orozo karmaş yengil bolat. Köbürek payda bolat. Oşoga inşallah bugünden başlap, Kuda kalasa kitabı Savm orozo kitabını okuyuz. Orozonun faziletleri, orozonun adepleri, tertipleri, kaysı nese buzat, kaysı nese buzbayt. Şunun bardığını inşallah uşul sabaklardan başlap okuyuz. Allah'ım güç kuvvet versin. Allah kabul kılsın. Bu orozo, bir aylık orozo, balдар, İslam'daki 5 farzın biri. İslam'da negizgi 5 farz var. Oşonun bir öğüsü as-savm, orozo. Orozo farz kılıngan. Her bir musulmanga, erkek, ayalga, balagata jetkenden keyin orozo karmao farz. Namaz karmaşlık, okuşluk kanday farz bolsa, orozo dagın oşonday farz. Orozonu taştagan adam çoğun günökör bolat. Namaz okubagan adam çoğun günökör. Oşonday ile orozo ayında orozo karmabagan adam dagın çoğun günökör bolup eseptilet. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekûn" deydi. Bu orozo bizge emas, bizden murdagı kowumlarga dagın Allah subhanahu wa taala farz kılgan. Orozonun negizgi sabagı bu takva. Takvalıkты hasıl kılуу, ürgönүү, takvaga tarbiyalоо uşul orozo ayынан başlalat. Oşonduktan mınavu kele жаткан ayыбыз inşallah kutlu bolsun, berekeli bolsun. Allah subhanahu wa taala orozoda berip turgan jakşylyk, sooп, nematlaryny toluk bersin barыбызга. Jana orozonu toora kalmaganga, buzbastan toora kalmaganga, tünü tarawih okuganga, Kur'an köp okuganga, istigfar köp aytkanga barыбызга tawfik bersin. Kitab-ı Savm birinci Allah subhanahu wa taala bizge farz kılgan 5 farzın birisi bu orozo. Öte faziletleri köp. Kur'an-ı Kerim'den azır ayttık. Bu takva ayı, Kur'an'ın ayı. Oşonda ile hadislerde de gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet. Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem: "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih." Kim orozo ayında orozonu iman avalında musulman bolup Allah'dan soğup ümit kılıp karmagan bolsa, aldığını kılgan günelerin barın keçiret deydi Allah Taala. "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih." Kim Ramazan ayında orozonu Allah için karmasa, jana Allah'dan ümit kılıp karmagan bolsa, ihtisab kılıp Allah subhanahu wa taala oşol musulmandın kılgan orozolorunun bereketi menen aldığını günelerin barını keçirip salat. Şunları bu özünce bir fazilet. Faziletler ayabay köp balдар. Daha bir hadis gelet. Bu dağın Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet al hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: "Vellezî nefsu Muhammedin biyedih le halûfu femü's sâim etyebu indallah min rihil misk." Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Adamdın ağzından çıkan jit, jagamdуу jit Allah'ın astında miskten dagın jakşyrak" deydi. Misik jipar jittu, jittan dagın atırdan dagın jakşyrak deydi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Negizi adam orozo karmaganda balдар oğuzundan bir jagımsız jit çıgat. Jagımsız jit adamga bul negizinden aşkazandan çıgat. Aşkazan iştebey boş kalgandan keyin oşo boşluktan sebebinden jit çıga başlaydı. Bu tişinden oğuzundan emes. Bu aşkazandan çıgat. Oşol jagımsız jit Allah'ın astında en jakşı jipar jittu bolgan misikten dagın jakşyrak. Bul degen söz Allah Taalam oşol orozo karmagan adamды süyöt.
орозосун кабыл кылат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бул сүйүүдүн гана белгиси. Мисалы, жаш бала, кичинекей бала сиет, жычат, жагымсыз жыттар болот, бирөөгө жаман болот. Бирок апасыга билинбейт. Башка адам аны жийиркенет. Сийип коюптур, чышып коюптур деп аны эмне кылат? Жаман көрөт. Бирок апасы аны эмне кылат? Өөп жыттап эле тазалап карай берет. Себеби анда мухаббаты болот. Балага эненин мухаббаты, сүйүүмү, мерими болот. Ошон үчүн ага ал жыт билинбейт. Кудда ошондой эле Аллах субханала тааала дагы бендесини мухаббат кылат. Бендесиге мухаббат кылып, анын ичинен чыккан жаман жыт Аллах үчүн орозо кармаган үчүн Аллах субханала тааала ага эмне кылат экен? Аны Алла таала айтат, ал жагымсыз жыт болгон менен Алланын астында ал мисктен дагы жакшыраак. Дахалуфу фамисаим атиябу индаллах мин миск. Халуф деген ошол оозон чыккан жаман жыт айтылат. Демек, некен орозо кармаганда тарбия болуш үчүн ачка жүрөбүз, кечке чейин ошо жүргөндө кээде чаңкап, башка болуп, оозуңардан жаман жыттар чыгышы мүмкүн. Баарыбыздын мына ушул нерсе бул Алланын астында өтө жакшы нерсе болот. Алланын астында мисктен дагы жогору турган нерсе болот. Албетте бул деген сөз оозуңду тазалабай сасып жүрө бер деген маселе эмес. Оозуңду кадимкидей жубасың, щоткаң менен мисвак кылсаң болот. Мисвак кыласың, эртең менен ооз жапканда оозуңду чайкап паста менен жуусаң да болот. Бардыгы болот. Бирок ошо менен чогуу эмне болот? Кээде жыттар чыгат. Бул жыт атиябу индаллах мин миск. Алланын астында мисктен дагы жогору турат. Ошон үчүн жааткыл болбостон, иншалла Рамазан келди, Алла таалам баарыбызга күч-кубат берсин, туура орозо кармаганга товфик берсин. Андан кийин дагы бир хадисте фазилет келет, балдар. Бул хадис توضع للصوام للصائم 100 مائدة يأكلون والناس في الحساب. والحديث بالدار يقول يا رب نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون فيقول طالما صاموا وافطرتم وقاموا ونمتم. والحديث دور منصور دا كلت إمام بيحق إمام سيوطي رحمة الله عليه ذكر قلت وشو آياتن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم degan آياتن tafsirinde İmam Suyuti rahmetullahi şu hadis alıp keledi. Bu hadiste kıyamet günü bolgondo arştın astına Allah Taala darsokan jayat deydi. Darsokan jayıp al жерден orozo karmaganдар kelip tamaktanat. Orozo karmagandардын баардыгы ошол жерден тамактанып, чайын ичип, тамагын жейт. Ошондо адамдар сурайт экен, биз эсеп китеп менен оора болуп жүрсөк, булар эмнеге чай ичип жүрөт? Нахну нухасаб, биз эсеп китепте жүрсөк, булар эмнеге жеп жүрүшөт дегенде Алла Таала айтат экен, силер оозуңар ачып жүргөндө булар орозо кармады. Силер уктаганда булар туруп намаз окуду. Ошон үчүн мен бүгүн аларды өзгөчө конок кылам дейт экен. Ошон үчүн орозо балдар кереметтүү ай, өтө берекелүү ай. Элдин баары орозо тутпай, ачка жүргөн, орозо кармап жүргөн болсо, иншалла, ачка жүргөндөр, орозо тутпагандар эсеп китепте кыйналып жүргөндө орозо кармаган адамдарга Алла Таалам арштын астында не кылат экен? Маида дарсоркон жайып, ошону менен Аллах субхана ва таала сыйлайт. Демек бул дагы өзгөчө чоң неамат. Эсеп китеп жеңил эмес. Алла Таалам жеңил кылсын баарыбызын. Ошол убакытта Алла Таалам орозо кармагандарды ошондой сыйлайт экен. Алла ошо орозо менен элдин астында элдер баардыгы эсеп китеп турганда сен тамак ичип, чай ичип жүргөнүң бул Алланын берген чоң неамат. Ошого үзүрсүз кармабай койбош керек. Үзүр болсо мейли, мүмкүн болушунча орозону кармаганга аракет кылыш керек. Андан сырткары дагы аябай фазилеттери көп Рамазандын. Эми биз Рамазандын фикый маселелерине токтолобуз. Биринчи фарзыгына келебиз, балдар. Бул Рамазандын розосу фарз. Ар бир мусулманга акыл балих. Акыл балих деген акылдуу адамга. Жинди адамга орозо фарз эмес. Жинди адам, акылы жок адам, акылдан айнып калган адамдар болот. Алар марфуул калам. Шариатта аларды мукаллаф деп эсептебейт. Аларга буйруган эмес. Алар марфуул калам, аларга орозо фарз эмес. Экинчиси балих. Балих деген балагат жеткен балдар. Балагат жеткен жаш бүгүнкү күндө эми 15 жаш өкмөн. 15 жаштан баштап эркекке дагы, жаш балага дагы, кыз балага дагы орозо кармашлык фарз болот. 15 жаштан баштап эркек балага дагы, кыз балага дагы орозо кармашлык фарз. Түшүнүңөрбү? Орозонун балдар аданын шарттары, аданын шарттары. Эң биринчиси бул ниет. Кандай кылганда орозоң ада болот, орозо болот. Биринчиси ниет. Ниет кылыш керек. Экинчиси
Tahara an hayz ve nifas. Hayızdan, nifastan taza oluş gerek. Misal akıl balık ayalдар бар. Akıldı balıgat. Bırak nifas avalında olsa, hayız avalında olsa, bular üzürlü. Allah orozo karmaya albaydı. Oşon üçün orozonun en negizgi şartı, birinci mineken adanın şartı niyet. Niyet kılуу menen orozo bolot. Niyet kılsaң orozo bolot, niyet kılmasaң orozo bolбойт. Misалы bir adam erте менен кечке ачка жүрөт. Арыктайын, болсо өзүмдү өзүм тарбия кылайын деген башка бир ниеттерде ачка жүргөн болсо, шариаттан орозо кармады деп эсептелбейт. Кечкече орозо ачка жүрөсүң, ишке жеген жоксуң, бирок орозо эмессиң. Орозо ниет менен чогуу болуш керек. Демек, ниет болуш керек башында. Анан аял киши болсо, ал хайыздан, нифастан таза болушу шарт. Хайыз, нифастагы аялдарга орозо буйрбайт. Алар таза болгондон кийин эми орозо кармайт. Ага чейин орозо кармаган болбойт. Аданын шарты ниет, ат-тахара ан хайз ва нифас. Нифастан жана хайыздан таза болушлук шарт. Түшүнүңөрбү? Жунуптан таза болуш шарт эмес эркектерге. Жунуп абалында деле орозо боло берет. Түшүнүктүүбү? Жунуп абалында деле орозо боло берет. Орозо балдар фарз, ар бир мусулманга акыл эстүү, аны таштаган болбойт, таштаган чоң күнөө. Жана орозонун балдар орозодо биринчи орозо бар, ал фарз орозо. Бул Рамазан айындагы фарз орозо. Биринчиси. Экинчиси Рамазандын казасы, бул да фарз. Эгерде каза болуп калган болсо, Алла сактасын, аны дагы аткарып берүү башыбыздагы милдет. Мойнубуздагы милдет, бул дагы фарз. Андан кийин дагы эки орозо бар. Булар важип, кээ бир уламалар фарз деген, фарз менен важибен жакын эле амалдар. Ал каффара, анан назыр. Түшүнүңөрбү? Каффара менен назыр булар важип орозолор. Демек, орозо адаан, кадаан бул фарз. Адаан, кадаан экен фарз. Адаан, кадаан дегени Рамазанда тутуп атасың, бул ада. Кармай албай калдың, кийин казасын тутуш, бул дагы фарз. Түшүнүктүүбү? Анан эки кандай орозо бар экен? Важип орозолор бар. Биринчиси кафарат, экинчиси назыр. Кафарат дегени бир адам орозонун атайлап бузуп койду. Орозоду атайлап суу ичип салды. Орозо бузулду. Шариатта эми ага жаза катары кафарат важип кылат. Кафарат бул 60 күндүк орозо болот. 60 күн үзбөстөн орозо кармайт. Иншалла буну кафарат бабы келет, ошону дагы айтабыз. Буну кармашлык дагы важип. Түшүнүңөрбү? Кармашлык важип. Андан кийин назыр. Назыр эки түрлүү болот. Муайян, гайр муайян. Назыр муайян дегени бир күндү тайын кылып алат. Ушул айдын ушул күндөрү орозо кармайм деп өзүгө назыр кылат. Түшүнүңөрбү? Экинчиси мутлак назыр кылат. Күндү белгилебейт. Булар дагы назыр кылыш менен важип болот. Бул дагы назыр кылыш менен важип болот. Мисалы, бир адам Алла Таалам ушул оорудан мага шифа берсе, балама же өзүмө мен орозо кармаймын деп ниет кылды. Бир ай орозо кармаймын, 10 күн орозо кармаймын, же болсо айдын ар 3 күнүндө кармаймын деп башында ниет кылган болсо, ошол ниетини шарият назыр деп айтат. Эми сен өзүң назыр кылгандан кийин аткарууга милдеттүүсүң. Ошол орозону карма бересиң. Бул орозолор балдар важип. Түшүнүңөрбү? Калган орозолордун бардыгы нафил болот. Нафил орозолор же сүннат орозолор болуп эсептелет. Сүннат деле нафилдин бир түрү болот. Түшүнүңөрбү? Демек, орозо канчага бөлүндү башында? Фарз, важип, нафил. Сүннат нафил болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Фарзы кайсы экен? Рамазандын орозосу. Адаан ва кадаан. Бул фарз. Адасы дагы, казасы дагы фарз. Экинчиси эки орозо бар экен, алар не? Важип. Биринчиси кафарат. Атайлап бузган болсо, аны 60 күн карма берет, кафара. Бул важип. Экинчиси назыр. Назыр кылган болсо, назыр муайян болобу, гайр муайян болобу, бул дагы важип орозолор. Буну аткарганга милдеттүүбүз. Түшүнүңөрбү? Андан калган орозолор, биринчи күнгө орозо, 4-күнгө орозо, башка орозолор бүт бардыгы балдар нафил орозолор болот. Нафил орозонун түрүнө кирет. Демек, бир гана орозо айында эмес, башка учурларда дагы орозо кармаш керек. Баягы арыштын астында турган адамдар, тамак жеген адамдар бир гана орозо кармаган адамдар эмес, орозо айында. Орозо айынан башка учурларда дагы көп орозо кармап жүргөн адамдар болот алар. Түшүнүктүүбү? Элдин баары орозодо кармайт фарз деп. Андан сырткары 11 айда дагы ар дайым орозо менен жүргөн адамдар, ошолор арыштын астында элдердин баары эсеп китепте жүргөндө эмне менен болот? Алланын сый коногу болуп, Алланын астындагы арыштын сорконунан тамактанат. Түшүнүп атасыңарбы? Эми
Niyet dedik balдар. Niyet bul negezi balдар amal kalp. Жүрек. Жүректен эле ниет кылсаң болду. Жүректен эле эртең ниет орозо кармайм десең болду ошол. Мутлак ниет менен орозо боло берет Рамазанда. Башка нерсени ниет кылсаң да орозо боло берет. Нафил ниет кылсаң да орозо боло берет Рамазандыкы. Казан ниет кылсаң да Рамазандан боло берет. Рамазан айы шариаттын тарафынан муайян кылынган. Алла Таалам ошол айды орозо Рамазан айында орозо кылган. Ошон үчүн эми сен башка нерселер менен алек болсоң деле, башка ниет кылсаң деле Рамазандан не боло берет? Боло берет. Мисалы бир адам адашып кетип, эртең менен нафил намаз ниет, нафил орозо ниет кылып алды. Не болот? Орозо боло берет. Бирөө казан ниет кылып алды Рамазан айында, алдагы Рамазан айында орозо боло берет. Түшүнүңөрбү? Бирөө өткөн жылкы казан ниет кылам деди, ал деле Рамазан боло берет. Бирөө назыр деп ниет кылып алды, ала каралбайт. Рамазанда Алла Таалам бир гана Рамазандын орозосуна дайын кылган. Ошон үчүн кандай ниет болсо деле не болот? Рамазандын орозосу боло берет. Албетте ниет кылганда жүрөк менен дайын кылса болду. Талаффуз шарт эмес. Бирок навайту би саумин гат деп айтып койсо, эртеңки күнгө орозону ниет кылдым десе, уламалар афзел деген. Афзел деген ниет тили менен айтса дагы болот. Жүрөк менен дайын кылса дагы болот. Аны жүрөк менен ниет кылып койсо деле ошол орозого жарай берет. Рамазандын ниетини түндө ниет кылса да болот орозону. Түндөн баштап немеге чейин нисфун нахарга чейин ниет кылса боло берет. Түндөн баштап нисфун нахарга чейин Рамазандын орозосун ниет кылса болот. Рамазанды жана эмнени? Нафил орозону. Рамазанды жана нафил орозолорду түндөн баштап ниет кылса боло берет. Иля нисфун нахар. Түшүнүңөрбү? Мисалы, бир адам түнү ниет кыла албай калды. Орозону эртең менен турду. Тургандан кийин орозого ниет кылып коеюн деп ниет кылган болсо боло берет. Нисфун нахар дегени күндүздүн жарымыга чейин деген сөз. Мунун билиштин тартиби, оңой тартибин силерге айтып берейин. Сыбык садыктан баштап, таң аткандан, таң жүргөндөн баштап, күн батканга чейинги аралыкты эсептейсиңер. Таң атканда мисалы бүгүн 4-тө таң атып баштаса, күн батып атат мисалы 6-да дейлик. Ушул аралыкты эсептейсиңер. Ушул аралык канча саат болсо, ошону тең бөлөсүңөр. Мисалы 4-төн 6-га чейин болсо 12 саат болду дейлик. 14 саат болду мына. 14 саат не болуп атат? Күндүз болуп атат, күн болуп атат. Анын жарымы ортосун бөлөсүңөр 7. Туурабы? 7 саат бул жагы, 7 саат бул жагы. Ошол 7 саатка жеткизбестен туруп ниет кылса болот. Эхтиятан уламалар 1 саат, завалдан алдын 1 саат деген. Ал вакыт көбүнчө завалдын тегереги болот. Жарымычы? Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эхтиятан кубайла завал, кабла завал деп келет. Завалдын астыга келгенге чейин ниет кылса болот. Мисалы бүгүнкү күндө 1 саат 1 завал боло турган болсо, сен 12-лерге чейин, 12-15ге чейин мисалы не кылсаң болот, ниет кылсаң болот. Ошол ниетиң менен сен эртеңки орозону кармай бересиң. Түшүнүңөрбү? Орозодо ниетте негизги нерсе ал түнү менен кылган жакшы, түнү менен кыла албаса, күндүзгү күнү ошол күндүн нисфун нахар, күндүздүн жарымына чейин ниет кылып орозо кармаса жарай берет. Буга түшүндүңөрбү? Нафил да ошундай балдар. Нафил дагы ушундай. Нафилге келгенде дагы мисалы эртең менен туруп алып, карадың орозо кармагың келди, түнү ниет кылган жоксуң, жеген ичкениң жок, мен бүгүн орозо кармадым десең боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келет, Айшене өзгө келип, бирдеке барбы жегенге жок десе, "Фа инни саимун" дейт. Мен орозо кармадым деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармаган учурлар кездешет хадистерде. Ошон үчүн Рамазандын орозосуну балдар жана нени? Нафил орозолорду не кылса болот экен? Күндүзү нисфун нахарга чейин, күндүздүн жарымына чейин орозо кармаса ниет кылса болот. Албетте каза намаздарды балдар, назырлардын намаздардыкы, кафараларды түнү менен ниет кылыш шарт. Казага ниет кылсаң, түнү ниет кылышың керек. Эми туруп алып күндүзү мен казага ниет кылмасаң жарабайт. Кафарага дагы түнү ниет кылыш керек. Назырга дагы түнү ниет кылышың керек болот. Назыр өзүнчө гайыр муайян болсо түнү ниет кыласың. Эгер муайян болсо күндүз кылса дагы болот ага. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн назырга дагы эмне кыласың? Гайыр муайян болгон сүрөттө түнү менен ниет кыласың. Түнү менен ниет кылып, мен орозо кармаганга ниет кылдым дейсиңер. Түшүнүктүбү? Эмнеден ниет кылынат? Орозо деген ниетти айттык. Ниет балдар жегенден, ичкенден, аялына жакындоодон. 3 нерседен тыйылганга ниет кылабыз.
Орозо деген сөзүн өзү лугай манасы имсак. Өзүнү тыюу деген сөз. Сактануу деген сөз. Өзүңдү жегенден, ичкенден, аялыңдан жакынкылыгына тыясың. 3 нерседен өзүнүн тыюу, ниет менен чогуу, мына ушул орозо. Эртең менен туруп, мен Алла үчүн орозо ниет кылдым, Аллахым кабыл кылсын деп ниет кылабыз, болду. Эми жебейсиң, ичпейсиң, жакындык кыла албайсың аялыңа. Мына ушул 3 нерседен өзүн тыясың, болду, сен орозосуң. Эми ошол субук садыктан баштап күн батканга чейин сен орозосуң. Ушул 3 нерседен өзүнүн тыюу, мына ушуну шариятыбыз орозо деп айтат. Түшүнүңөрбү? Анда ниеттер кандай болот? Ниеттердин түрлөрү меселерге айттым. Анан балдар, орозо жыл бою кармаса боло берет. Бир гана 5 күндө орозо кармалбайт. 5 күндө уламалар болбойт. Аны хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, уламалар ошону баяндайт. 2 айтта, Йомул Айт, Йомул Фитр. Бул айт күндөрү. Алла Таалам бизге майрам кылып берген. Ал күнү орозо кармаган болбойт. Ал күнү жеп, ичип, ойноп, күлүп, Аллага шүкүр кылаткан күн. Аллах субхана ва таала 2 айтта атайы ошол мусулмандар көңүл ачсын, маанайлуу болсун, жырга ойносун деп Аллах берген. Ошон үчүн орозо кармап турсаң болбойт. Ал күн орозону ачасың. 2 айт, анан айяму ташрик дейт. Курбан айттагы 3 күн. Ташрик айтабыз го? Аллаху акбар деп. Ошол 3 күн. Ошондо 5 күн орозо кармалбайт жыл бою. Курбан айт, орозо айт, курбан айттагы кийинги 3 күн. 3 күн. Ошо менен канча болду? 5 күн. Жыл бою 5 күн гана орозо кармалбайт. Калган кайсы вакытта кармасаң орозо боло берет. Же нафил орозо кармасаң болот, же каза кармасаң болот, же кафара кылмасаң болот, же дагы сүннет орозо кармайсыңбы? Ал өзүңнүн ыктыярың. 5 күн гана орозо кармалбайт. Андан башка кайсы учурда кааласаң орозону кармай бересиң. Буга түшүнүңөрбү? Демек, ниет болуш шарт дедик. Ошон үчүн бир адам ниет кылбай эле өзүнү кечке чейин ач калып жүрсө, ал орозо эмес. Кечке чейин суу ичкен жок, тамак жеген жок, чаңкап, ашка жүрдү. Ниети жок болгон себептүү орозо болбойт. Ошол нерсе балдар өзгөрүп турган нерсе бир гана ниет. Алда ашка жүрөт, сен ашка жүрөсүң. Айырма ниетте. Көрдүңөрбү? Ниет кылды, бунун орозосу болду. Тиги ниет кылган жок, орозо болгон жок. Ошон үчүн ниет өтө ахам нерсе, өтө зарыл нерсе. Ошон үчүн шариятта эң биринчи ниет кылсын дейт. Орозону ниет кылдым деп айтып, ниет кылып анан өзүнү тыйсын деп айтат. Демек, орозодо жегенден, ичкенден тыйылат дедик. Дагы бир маселе, бул көбүнчө адамдар көп сурайт, көбүнчө ушул суроо бизде көп келет балдар. Бул маселе, бир адам түнү ичип жеп алды. Түнү ичип жеп алгандан кийин уктап калды. Анан эртең менен турат дагы, караса вакыт бар. Эми суу ичсем болобу, чай ичсем болобу, мен ниет кылып жагып алдым эле деп айтат. Түшүнүңөрбү? Мисалы, таравин окуп, жатып алды, суу ичип. Кийин ниет кылды, орозо туттум деп. Анан эртең менен турду. Суфурдан алдын турду. Жарым саат алдын турду. Эми тамак ичсе болобу, чай ичсе болобу, суу ичсе болобу деген суроо көп болот. Түшүнүп алгыла. Орозо балдар күндүзү гана вакытта болот. Түнкү вакытта болбойт. Түнкү вакыт ал сенин үчүн берилген, жеңилдик. Ниет кылып алсаң деле орозо болуп калбайт аны менен. Ошол субук садык башталгандан баштап орозо башталат. Ага чейин башталбайт. Ошон үчүн орозо туткан болсоң, ниет кылган болсоң деле эртең менен тургандан кийин сен жесең, ичсең боло берет. Жеп ичип, кайрадан оозуңду жаап, анан орозоңду уланта бересиң. Түшүнүңөрбү? Түнү менен жеп алгандан кийин, болду, эми мен орозо экенмин, тургандан кийин оозумду чайкап коеюн, же суу ичип алайын десе, шарият уруксат берет. Бирок шарт ошол вакыт болуш керек. Вакыт субук садык боло элек болгон болсо, таң ата элек болсо, анда болот. Таң атып калган болсо болбойт. Таң аткандан кийин эми жегенге, ичкенге тыюу салынат. Түшүнүңөрбү? Бул маселе дагы көп адамдар көп сурайт. Муну дагы билип алгыла. Андан кийинки маселе балдар, бул орозо айы айга байланыштуу. Шариятыбыздагы өкүмдөрдү Аллах субхана ва таала 2 нерсеге байлаган. Кээ бир ибадаттарды күнгө байлаган. Мисалы намаз. Намаздын бардыгы күн менен белгиленет. Биз күнгө карап, күн чыкканда, күн батканда, күн истиба келгенде, күн мислейин болгондо, мисил болгондо намаз окуйбуз. Бүт бардыгы Аллах Таалам күндү ошол намаз вакыттарын күн менен эсептетип койгон. Ал эми Рамазан айы өзгөчө бул неге байланган?
Рамазан айга байланган, күнгө да байланган. Билип алгыла, Рамазанда экөө тең бар. Айга да байланган. Ошон үчүн Рамазан айы кириш керек. Ошон үчүн хилали Рамазанды көрөбүз биз. И күнгө да байланган. Түшүнүңөрбү? Күн кандай? Субух садыктан баштап неге чейин? Урупка чейин. Экөөнө тең шарият байлаган. Демек, айда биздики балдар, күн да биздики. Ошон үчүн календардын бар го, экөө тең бизге туура келет. Милади календар дагы, хижри календар дагы. Милади менен көбүнчө күн менен эсептелинет. Бул дагы биздин календар. Биз буну дагы колдонобуз. Экинчиси хижри календар. Аны менен биз Рамазан айыны, хаж айлары белгилейбиз. Түшүнүктүбү? Экөө тең бизге байланыштуу. Ошон үчүн Рамазан айыга келгенде айды көрүү деген маселе дагы бар. Себеби "Фаман шахида минкум аш-шахра фальясумху" дейт Аллах Таала. Ким айды көрсө, орозо кармасын деген. Ошон үчүн айды көрүү тартиби дагы бар. Бул шариаттын таказасы. Суму ли ру'ятихи ва афтиру ли ру'ятихи. Айды көрүп, орозо кармагыла, айды көрүп, оозуңар ачкыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмү бар. Ошон үчүн балдар айды көрүнөт. Айды биз Шабан айынан баштайбыз. Ражаптан баштап, азыр Шабан айынан карап күтүлөп барабыз дагы 29-унда каралат. 29-унда биз айды карайбыз. Эгерде ай көрүнсө, биз анда эртеси орозо кармайбыз. Анда Шабан айы 29 болот дагы эртеси орозо башталат. Эгер ай көрүнбөсө, анда биз не кылабыз? Шабанды толук эсептейбиз, 30 күн толуктабыз. 30 күн толук болду дейбиз дагы. Шабан 30 күн толук болду. Бүрсү күнү орозо болот. Бүрсү күндөн баштап орозо кармала баштайт. Түшүнүңөрбү? Себеби биздин шариятыбыз Аллах Таалам орозону айга дагы байлап койгон, күнгө да байлап койгон балдар. Түшүнүп алгыла. Ошон үчүн биз не кылабыз? Рамазан айыны карайбыз. Мына ошол айды карап туруп, эгерде 29 болгон болсо Шабан айы карап, ай көрүнсө орозо кармайбыз, көрүнбөй калса, булут башка болуп калса, анда Шабан толтуруп туруп, аны орозо кармалат. Түшүнүңөрбү? Эми мына ушул Шабандын 30-уну Ямушак деп айтылат негизи. Шак күнү. Шек болгону орозо болушу да ыктымалы бар, орозо болбой калышы да ыктымалы бар. Шек болгон үчүн Ямушак күнү балдар орозо кармаган жакшы эмес негизи. Мисалы бирөө эртең орозо болсо орозо кармаймын, болбосо нафил кармайм десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Орозо кармабай турганы жакшы. Балким уламалар айтат, мустахаб амал 29-унда кечинде ай көрүлбөсө, Шабандын 30 күнү завалга чейин жебей ичпей туруп күтүп турсун дейт. Жебей ичпей күтүп турсун. Мүмкүн ай көрүнүп калса, не кыласың? Орозо кармайсың. Көрүнбөсө, анда сен орозо кармабастан туруп, анан эртеси күнү Шабандын 30 күн толуктап, орозо кармай бересиң дейт. Түшүнүңөрбү? Андан сырткары ай көргөндө, орозонун айында башында бир адам, адилеттүү адам айды көрдүм десе, ошо менен орозо кармала берет. Бир эркек же аял киши адилеттүү адам болсо, анын айткан сөзү балдар далил болот дагы, ошо менен орозо кармаса болот. Түшүнүңөрбү? Албетте адилеттүү дегени баягындай фасык эмес, намаз окубаган, фасык, ичип жүргөн, жаман жолдо жүргөн адамдардын айткан сөздөрү же жалганчы болсо, жалганчылардын сөздөрү кабыл кылынбайт. Чынында жакшы адилеттүү адам болсо, намазканада мисалы келип бир айды көрдүм десе, шарият эске алат дагы, орозо кармаса болот. Албетте баягындай асманда булут жок болгон учурлар болсо керек. Түшүнүңөрбү? Орозонун чыгып аткан учурда айттын айга келгенде бир адамдыкы кабыл кылынбайт. Эки адам болуш керек. Эки эркек болуш керек, же болбосо бир эркек, эки аял. Эгерде күн булут жок болсо, асман ачык болсо, анда жаму гафир болуш керек. Жаму гафир деген чоң жамаат. Алардын бардыгыны жалганчы деп айта албайбыз. Алардын баары жалганчы болуш мүмкүн эмес. Түшүнүңөрбү? Андай учурда сөзсүз түрдө чоң жамааттын кабар бериши шарт. Биз мына ушунча адам не көрдүк? Айды көрдүк. Орозонун айын көрдүк, же болсо ифтардын айын көрдүк. Эртең Ямул Фитр деп айтылат. Ошо менен биз не кылабыз? Айды көрүп, орозо кармаганга киришип кетебиз. Шариаттын немеси жол жобосу балдар ай көрүү боюнча ушундай. Рамазан айындагы орозо, бул фарз орозо, буну кармашлык фарз, милдеттүүбүз, адаан же казаан.
Егер ким кармай албай калган болсо өзүрлүү. Анда кийин казасын кармап беришлик дагы фарз. Андан сырткары 2 орозо бар. Булар эмне экен? Важип орозолор, кафара менен назир орозолор. Буну аткарышлык важип. Андан калганы бардыгы эмне болот? Нафил орозолор болот. Албетте фарз орозо менен нафил орозо назир муайяндарда түнү менен ниет кылыш шарт эмес. Күндүзү деле нисфу нахарга чейин ниет кылса орозо боло берет. Буга түшүнүңөрбү? Ал эми казада, кафарада түнү менен ниет кылышлык шарт. Назир гайрым мутлакта дагы түнү менен ниет кылышлык шарт. Андан сырткары ниет деген ошол тили менен айт эмес, бирок навайту би сауми гад деп айтып койсо жакшы. Бирок ниет деген сөз жүрөктүн амалы. Ошону калбыдан эле ниет кылса болду. Рамазанда орозонун кайсы түрү ниет кылса дагы Рамазан боло берет. Түшүнүңөрбү? Адаш казаны айтып алды, адан айтып алды, башка орозону айтып алды, назырды айтып алды, кафараны айтып алды. Ал адашып кеткени менен орозо өзгөрүп калбайт. Түшүнүңөрбү? Демек, алдыңызга келе аткан орозо баарыбызга куттуу болсун. Алла Таала пайдалуу кылсын. Орозону туура кармаганга тоофик берсин. Жана көптөгөн орозо насип кылсын баарыбызга. Бул эң берекелүү ай. Алланын берекелүү немат ай келатат. Алла Таала кычкылап берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.